Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Advanced Human Resource Management, Unit number 4, Incentive Plans. Today we have to start with flexible benefits and cafeteria plans, which is the last chapter of this unit, which is the last topic of this unit as well as the chapter. Flexible benefit plan is also known as cafeteria plans or smorgasbord or menus. ફ્લેક્સિબલ બેનિફિટને કેફેટેરિયા પ્લાન પણ કહેવાય અને સ્મોરગેસબોર્ડ પણ કહેવાય. A cafeteria plan is a reimbursement plan which allows employees to contribute a certain amount of their gross income to a designated account or accounts before taxes are calculated. એ એક reimbursement plan છે. Reimbursement એટલે શું? કે એમ્પ્લોયીએ અમુક અમાઉન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની હોય. કોને કરવાની હોય? કે ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ થાય એની પહેલાં એક અમાઉન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની હોય પોતાના માટે, રાઈટ, પોતાના પ્લાન્સ માટે. કેફેટેરિયા પ્લાન્સ એટલે પોતાને જે બેનિફિટ જોતા હોય એના માટે પોતે ગ્રોસ ઇન્કમમાંથી અમાઉન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની હોય. They are also known as flexible spending account. In simple words, employees can place part of their pre-tax income into a variety of funds to meet their specific needs. પોતાની સ્પેસિફિક નીડ્સને મીટઅપ કરવા માટે એમ્પ્લોયીએ પ્રી ટેક્સ ઇન્કમ કરવી પડે છે. ઇન્કમ ટેક્સ પહેલાં અમુક ઇન્કમ સેપરેટ ફંડમાં મૂકી દેવી પડે છે. For example, they could funnel a portion of their money into health care, child care, dental, life insurance, right? હવે એને હેલ્થ કેરમાં કંઈ લેવું હોય, ચાઇલ્ડ કેરમાં લેવું હોય, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં લેવું હોય એ થોડીક અમાઉન્ટ સુધી રાખી શકે છે. Thomas Paine has defined cafeteria plan as a system under which each individual has some choice as to form and timing of all or a portion of his total compensation. Its principle is choosing your own reward. રાઈટ, થોમસ પેઇન શું ડિફાઇન કર્યું હતું કે એવી સિસ્ટમ છે કે જેમાં તમારે ખુદ પોતાનો ટાઈમિંગ અને તમારું ટોટલ કોમ્પેન્સેશનનો ફોર્મ સિલેક્ટ કરવાનો છે. એનો મતલબ છે ચૂઝિંગ યોર ઓન રિવોર્ડ. તમારે તમારો ખુદનો રિવોર્ડ ચૂઝ કરવાનો છે. It is the most attractive and exciting benefit plan introduced in 1980. Employees prefer a choice in the benefit plans offered to them. Since employees have different preferences for benefits, companies often let employees customize their benefit plan. હવે જો કંપની અમુક ફ્લેક્સિબલ બેનિફિટ ઓફર કરે તો એ એમ્પ્લોયીને જોતાય હોય અને નોય જોતા હોય. બરાબર છે, એના કરતાં એ બેટર છે કે એમ્પ્લોઈઝ પોતાની જાતે સિલેક્ટ કરે તો એ ફ્લેક્સિબિલિટી કંપનીને મળે છે, એમ્પ્લોઈઝને મળે છે. A cafeteria plan is a plan in which an employer gives the benefit fund budget to each employee and allows the person to spend it on benefits preferred by him. એ એક એવો પ્લાન છે કે જેમાં બેનિફિટ ફંડ બજેટ અલગ કરવાનું છે અને પર્સનને અલાઉ કરવાનું છે કે પોતાના બેનિફિટ માટે એ સ્પેન્ડ કરી શકે પોતાના મની અને પોતાની જાતે પોતાના બેનિફિટ સિલેક્ટ કરી શકે. Each alternative has a price tag and pros and cons of each alternative explained. બરાબર, બધે ઓલ્ટરનેટિવનો એક પ્રાઇસ ટેગ છે અને એમાં એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ એક્સપ્લેન કરવામાં આવ્યા છે. The only restriction is that each employee's benefit plan must include certain required items like unemployment insurance, social security, workmen's compensation, and employer limit the total cost for each employee's package. એક જ રિસ્ટ્રિક્શન છે કે બરાબર કે એમ્પ્લોયીએ સૌથી પહેલાં બીજા બધા બેનિફિટ સિલેક્ટ કરતા પહેલાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ, સોશિયલ સિક્યોરિટી, વર્કમેન કોમ્પન્સેશન એ બધું તો કમ્પલસરીલી સિલેક્ટ કરવાનું છે. Employees can make some changes in middle of the year to their benefit plan if they feel that some benefits have demanded increasing cost. Thus, the employees are allowed to choose their own rewards from a variety of stated possibilities. બરાબર, એમ્પ્લોયી થોડાક ચેન્જીસ કરી શકે છે મિડલ ઓફ ધ યરમાં પોતાના બેનિફિટ પ્લાનમાં. જો અગર એને એમ થાય કે હું આમાં બેનિફિટ મેં સિલેક્ટ કર્યો પણ હવે હું પહોંચી નથી શકતો તો
This has a few advantages. The benefit can be effectively selected and delivered to employees, and the purchase of unwanted benefits can be minimized. It also helps in attracting the top talent for one's organization and increases the desirability of employees to join an organization offering flexible benefits. આના અમુક એડવાન્ટેજ એ છે બરાબર કે બેનિફિટને એફિશિયન્ટલી સિલેક્ટ કરવાના છે અને એમ્પ્લોયને ડિલિવર કરવાના છે. એનાથી સારામાં સારું ટેલેન્ટ અટ્રેક્ટ થઈ શકે છે બરાબર છે અને એમ્પ્લોઈઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે ફ્લેક્સિબલ બેનિફિટ ઓફર કરે છે એને જોઈન કરી શકે. ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન રિટેઇનિંગ એમ્પ્લોઈઝ. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોઈઝને ટકાવવા હોય તો આ બહુ સારો પ્લાન છે. However, the introduction of cafeteria plan involves huge paperwork and documentation which could be tedious and costly. બરાબર પણ કેફેટેરિયા પ્લાન્સ ફ્લેક્સિબલ બેનિફિટ તમે જ્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો એના માટે હ્યુજ પેપર વર્ક કરવું પડે કેમ કે બધા એમ્પ્લોયના અલગ અલગ પ્લાન હોય અલગ અલગ કોસ્ટ હોય એટલે આ વર્ક બહુ કોસ્ટલી અને ટીડિયસ છે. ESOP એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન. Stock option scheme has entered Indian corporate sector in its present form in 1990. According to a survey in the year 1999, just 23% of top executives' compensation came from salaries and bonuses, while the rest came from stock grants that vested or the stock options they exercised. Stock option scheme છે બરાબર છે ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં ક્યારે એન્ટર થઈ in 1990s. And according to survey 23% of executive ની બધી સેલરી અને બોનસીસ એમાંથી જ આવે છે. This suggests that stock option is one of the most popular forms of performance-based long-term incentives for executives and CEOs. આ શું સજેસ્ટ કરે છે કે સ્ટોક ઓપ્શન છે એ એકદમ performance-based long-term incentive છે. It gives them an option to buy a specific number of shares of company stock at a concessional price during a specified period. બરાબર અમુક સ્પેસિફાઈડ પીરિયડમાં કન્સેશનલ પ્રાઇસ ઉપર આ બધું અવેલેબલ થાય છે. It has 4 stages. First, actual granting of the option. Actually જ્યારે તમે ઓપ્શન ગ્રાન્ટ કરો છો એ. Next is vesting or lock-in period. Time that employees are restricted from selling the shares. એવો ટાઈમ કે જેમાં એમ્પ્લોયીને રિસ્ટ્રિક્શન હોય છે કે એ શેર સેલ કરી શકતા નથી. C. Exercise the option. Convert option into shares. Right? You have to convert the option into shares. And last is sale of shares. કે shares ને sell કરવાના છે. Generally, there are two types of schemes. Employee stock option scheme and employee stock purchase scheme. બે ટાઈપની સ્કીમ હોય છે. The rationale of offering ESOP is the assumption that manager will work for increasing stock prices, which is a measure or organizational performance. It also helps in attracting and retaining talent. એ શેમાં હેલ્પ કરે છે ટેલેન્ટ અટ્રેક્ટ કરવામાં અને રિટેઇન કરવામાં. Some companies offer a restricted stock option. Restricted stock એટલે શું સ્ટુડન્ટ્સ? Which allows executives to hold shares without paying for it. Right? એના રિસ્ટ્રિક્ટેડ સ્ટોક એટલે શું કે તમારા નામે શેર્સ છે બરાબર તમારી પાસે 10 શેર છે પણ તમારે એના માટે પે કરવાનું નથી. They can sell shares after the lock-in period is complete. Lock-in period પૂરો થાય પછી તમે શેર સેલ કરી શકો છો. If the executive leaves during the vesting lock-in period, he/she gives up the right to these shares. Thus, it can act as a retention tool. બરાબર અગર એક્ઝિક્યુટિવ જો લીવ કરી નાખે છે લોક-ઇન પીરિયડ પછી કે દરમિયાન બરાબર 5 વર્ષનો સપોઝ લોક-ઇન પીરિયડ હોય લોક-ઇન પીરિયડ એટલે તમારા નામે શેર્સ છે ભલે તમે પે ન કર્યું હોય પણ તમે 3 કે 5 કે જે પીરિયડ હોય સ્ટિપ્યુલેટેડ ફિક્સ્ડ પીરિયડ એના ત્યાં સુધી તમે શેર્સ બધા સેલ કરી શકો નહીં. તો અગર કોઈ એક્ઝિક્યુટિવના નામે શેર હોય અને 3-4 વર્ષનો પીરિયડ હોય એમાં એ કંપની લીવ કરીને જતા રહે છે બરાબર તો શું થાય તો એ શેર્સ કંપની પોતાની પાસે રાખી લે છે અને રિસ્ટ્રિક્ટેડ સ્ટોક કહેવામાં આવે છે. અને આનો બેનિફિટ સૌથી મોટો એ છે કે તમારા નામે શેર્સ હોતા નથી તમારા નામે શેર્સ હોય છે તમે એના માટે પે નથી કરતા છતાં બી લોગિન પીરિયડ પછી તમે સેલ કરો છો ત્યારે તમને એની પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ પાછી મળે છે. Now
Employee Stock Purchase Scheme ESPS allow employers to allot shares to employees at prevailing market price or discounted price at the time of public issue of shares. There is a lock-in period and shares are sellable after the expiry of this period. હવે શું કહે છે ESPS બરાબર એ શું એલાઉ કરે છે એમ્પ્લોયર્સને કે પ્રિવેલિંગ માર્કેટ રેટ ઉપર તમે શેર્સને સેલ કરી શકો છો. There is lock-in period. અમુક lock-in period હોય છે કે જેમાં તમે પૈસા ઉપાડી શકો નહીં. તમે જોયું જ હશે ફિક્સ ડિપોઝિટ અને જે બેંકના બધા ઓપરેશન્સ કરતા હશે એને ખ્યાલ હશે કે અમુક ટાઈમ સુધી પૈસા ઉપાડી શકો નહીં. એ ટાઈમ મેચ્યોર થાય પછી જ તમે પૈસા એ શેર્સ ઉપાડી શકો અને તમે એને સેલ કરી શકો. A company can issue equity shares to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash. It is for providing know-how or some sort of value addition. શું કહે છે કંપની છે બરાબર એ એમ્પ્લોયીને કે ડિરેક્ટરને શેર સેલ કરી શકે છે બીજી કઈ રીતે અધર ધેન કેશ. કેશ ન આપવું હોય તો ખાલી એમને એટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ તમે સેલ કરી શકો છો. એ કંપનીના હાથમાં છે. It is provided to reward and retain employees. It is termed as sweat equity. ઘણીવાર એમ્પ્લોયીને તમારે રિવોર્ડ કરવા છે તો કેવી રીતે કરવા એવું તમે વિચારતા હોય તો એ સમયે તમે શું કરી શકો છો કે રિવોર્ડના બદલે તમે એ લોકોને શેર્સ ઓફર કરી શકો છો કંપનીના ડિસ્કાઉન્ટેડ પ્રાઇસ ઉપર કે ફ્રી ઓફ. અને સ્વેટ ઇક્વિટી કહેવામાં આવે છે. Another innovation in ESOPs is one of the options in which options come with assured returns, that is, employer offers to pay differential amount if the stock price is below the allotment price at the time of maturity and vesting. બીજો ઓપ્શન ESOP છે રાઈટ કે જેમાં તમને અશ્યોર્ડ રિટર્ન મળે છે કે એમ્પ્લોયર ઓફર કરે છે બરાબર ડિફરન્શિયલ અમાઉન્ટ. હવે ઘણીવાર એવું બને કે તમને અલોટમેન્ટ થયું હોય શેરનું 10 રૂપિયામાં પછી 15 રૂપિયાની અમાઉન્ટ થઈ ગઈ છે અને તમે શેર્સ એમ્પ્લોયી શેર્સ બાય કરે છે તો ઉપરના 5 રૂપિયા એમ્પ્લોયર ભોગવે છે બરાબર છે. આ એક ઇનોવેશન છે ESOPમાં. તો જે કંપનીને જે રીતે સારું લાગે એ પ્રમાણે બધી સ્કીમ્સ એ લોકો એડોપ્ટ કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ વિલ બી advantages of stock option scheme. Now, advantages of stock option scheme. It is a powerful tool for attracting and maintaining managerial talents, especially in those companies whose share price keep on rising. આ પાવરફુલ ટૂલ છે શેના માટે કે ભાઈ ટેલેન્ટને મેનેજ કરે છે એવી કંપનીમાં કે જેના શેર્સ ઊંચા ને ઊંચા જેની પ્રાઇસ થાય છે તો એ બહુ સારી બાબત કહેવાય. સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમ હેઝ ઓફર્ડ સબસ્ટેન્શિયલ અર્નિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. હવે શેર્સથી તમે ઘણું અર્નિંગ પણ કરી શકો. ઘણા લોકો શેર્સમાં બધું રીડિંગ કરીને જ અર્ન કરતા હોય છે. The scheme stimulates teamwork spirit, sense of ownership and responsibility. બરાબર સ્કીમ શું કરે છે ટીમવર્ક સ્પિરિટ ડેવલપ કરે છે ઓનરશિપ ડેવલપ કરે છે અને રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ ડેવલપ કરે છે. લોકોને એમ થાય કે એમ્પ્લોઈઝને એમ થાય છે કે ના હું આ જ કંપનીના શેર્સ હેલ્ડ કરું છું તો આ મારા માટે તો બહુ સારું કહેવાય હું તો ઓનર છું આ કંપનીનો. તો એનાથી શું થાય છે ઇન્ક્રીઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે છે. Organizations offering stock options do not need to incur any direct cost. જે સ્ટોક ઓપ્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ડાયરેક્ટ કોસ્ટ એને કંઈ ઇન્કર કરવાની જરૂર નથી. They have to incur indirect cost by way of servicing larger capital base arising out of stock options. બરાબર છે એ લોકોએ કંઈ ડાયરેક્ટ કોસ્ટ એના માટે પે કરવી પડતી નથી એમ્પ્લોઈઝે. ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટથી જ એ લોકો શું કરી શકે છે કે સ્ટોક ઓપ્શન્સ મેળવી શકે છે. જો કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ હમણાં જ આપણે જોયું ઘણીવાર તમને રિવોર્ડ તરીકે એવું પણ મળે છે કે તમારા નામ ઉપર શેર્સ હોય પણ તમારે એની પ્રાઇસ નહીં પે કરવાની કંપની પ્રાઇસ પે કરે છે તો એ બહુ સારી વસ્તુ કહેવાય રાઈટ. તો આવી રીતે ઘણીવાર ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટથી પણ કામ પતી જતું હોય છે. નેક્સ્ટ વિલ બી cons and disadvantages of stock option scheme. First, if criteria for allotment of stock options are transparent, there may be chances of favoritism which would hamper the organizational climate adversely. બરાબર હવે જે અલોટમેન્ટ ક્રાઇટેરિયા છે સ્ટોક ઓપ્શનનો એ બહુ ટ્રાન્સપેરન્ટ રાખવો જોઈએ પણ આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય કે ભાઈ આમાં ચાન્સીસ ઓફ ફેવરિટિઝમ વધારે છે. જો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બહુ પાર્શિયાલિટી થતી હોય ફેવરિટિઝમ થતું હોય તો આના લીધે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું આખું ક્લાઇમેટ બગડે છે.
Second, the assumption that shares price will continue to rise may not hold true as share prices are affected by a variety of external factors and this scheme may not remain attractive in case share prices fall. હવે શું કહે છે assumption શું છે કે share prices હંમેશા બહારના ફેક્ટરથી અફેક્ટ થાય છે તો એ વસ્તુ તો સાચી છે રાઈટ કે બહાર કોઈ બી દેશમાં ચેન્જીસ આવે આપણી કોઈ ગવર્મેન્ટ પોલિસીસમાં ચેન્જ આવે તો બધી પ્રાઇસને ઇફેક્ટ થતું હોય છે અને એવું પણ બને કે આ સ્કીમ અટ્રેક્ટિવ ન રહે જ્યારે શેર્સ પ્રાઇસ બહુ ઓછી હોય અને તમે કોઈને શેર આપો છો તો કોઈ એમ્પ્લોયને કંઈ ગમવાનું નથી તો હર વખતે આ સ્કીમ અટ્રેક્ટિવ રહે એવું જરૂરી નથી. Stock options may be a good option only to those companies that are high tech and high profit making companies. સ્ટોક ઓપ્શન સારો ઓપ્શન છે કોના માટે ખાલી એવી કંપની માટે કે જે હાઈ પ્રોફિટ મેકિંગ કંપનીઝ છે જે પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની છે જેના સ્ટોકના ભાવ ખૂબ જ સારા આવે છે શેર્સના ભાવ બરાબર તો એ કંપની માટે જ આ સારું ઓપ્શન છે. Traditional companies like steel, power may rely upon high salaries and bonus to attract talent. બધી ટ્રેડિશનલ કંપની છે સ્ટીલની ને પાવરની ને રાઈટ એ બધી હાઈ સેલરી ઉપર રિલાય કરે છે બરાબર અને બોનસ કે ભાઈ બોનસ મળે હાઈ સેલરી મળે તો જ એમ્પ્લોઈઝ ત્યાં જતા હોય છે એને તમે ફ્લેક્સિબલ બેનિફિટને કેફેટેરિયા બેનિફિટને ESOP આપો સ્ટોક ઓપ્શન્સ આપો તો એ લોકોને એમાં રસ હોતો નથી દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ દે આર ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગુડ સેલરીઝ એન્ડ ગુડ બોનસ તો જ સારા લોકો એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જતા હોય છે તો આ પણ એક મેજર લિમિટેશન છે સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમનું. So now students, here unit number 4 is over as well as our syllabus for semester 6 BBA performance and compensation management is also complete. Right students? So please refer all the video lectures properly. So now take care and thank you.